میں بہت پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے فیس کروں۔ ایک تو میری شادی کی رات ہی میری دلہن بھاگ گئی تھی، اور اوپر سے ماں نے خاندان کے سامنے عزت رکھنے کے لیے میری شادی 14 سالہ لڑکی سے کرا دی تھی، جو کہ بالکل ہی بچی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کیا کرتے ہیں۔ وہ شرمائی سی میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ان جذبوں سے نہ بلد تھیں جو کہ شادی کی رات ایک عورت کی دل میں اٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، اس نے اچانک ہی مجھے پکڑا اور میں گھر بھر کا لاڈلا بیٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا بہن بھائیوں میں سے، اور جو بھی بات کرتا تھا میری پوری ہو جاتی تھی۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ میری ماں تھوڑی سی دقیانوسی عورت تھی، انہیں زمانے کی بہت زیادہ فکر تھی کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ فوراً دل پر لے جاتی تھی، بہت پرواہ کرتی تھی۔ ہم بھائی اکثر ہی آپس میں امی کا مذاق اڑاتے تھے کہ امی بھی کیسی پرانی خیالات کی مالک ہیں، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں۔ یوں ہی ہم خوش رہتے تھے، مگر صحیح کہتے ہیں کہ زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو سب سے زیادہ اس کا لاڈلا ہوتا ہے۔ میں بھی گھر میں لاڈلا تھا اور تھوڑا سا لاابالی لڑکا تھا۔ میں جب بھی کالج جاتا تھا تو میری ہمسائی، جو کہ بہت خوبصورت تھی اور جس کا نام انچل تھا، اسے دیکھ دیکھ کر میں اپنے دل میں عجیب سی کسک محسوس کرتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے۔ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میں تقریباً پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونوں میں کھڑا رہتا، اسے بس تکتا ہی رہتا تھا۔ وہ جب بھی وہاں سے گزرتی تو میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ایک دم سے میری حرکت پر گھبرا جاتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ جا کر اس سے اظہار محبت کر ڈالوں، مگر مجھے خوف آتا تھا کہ کہیں وہ مجھے ٹھکرا ہی نہ دے۔ میری ماں آئے دن ہی مجھے نوکری کی تلاش کرنے پر زور دیتی تاکہ وہ جلد از جلد میرے سر پر سہرا سجائیں، اور میں بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ سب دوستوں سے کہتا تھا کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا خوار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ انسان بہت زیادہ مصروف اور بعض اوقات بہت مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے بھی کہ اپنے گھر میں میرے بھائی شادی شدہ تھے۔ میں ان کی زندگی دیکھ چکا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت خوش تھے، مگر شادی کے بعد ویسے پیار نہیں رہتا جیسا شادی سے پہلے ہوتا ہے۔ جس طرح شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے ہیں، فون پر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، شادی کے بعد تو گھر کے جھنجھٹوں میں پڑ جاتے ہیں اور شوہر کمانے کی فکر میں نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی تھوڑا سا انجوائے کروں زندگی کو، کیونکہ انچل بھی ابھی پڑھ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں اماں سے اس کی بارے میں بات کروں گا۔ میں اب دن رات نوکری کے لیے خوار ہو رہا تھا تاکہ مجھے جلد سے جلد نوکری ملے اور میں اماں کو انچل کے گھر بھیجوں رشتے کے لیے، کیونکہ اب وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی تھی اور میرا تو جیسے دل ہی بند ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تو تھا کہ شادی بعد میں کروں اور پہلے جی بھر کر محبت کروں، مگر وہ تو شاید محبت کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی، کیونکہ لڑکیاں شادی کے معاملے میں بڑی جذباتی ہوتی ہیں۔ انہیں جب بھی کسی مرد سے محبت ہوتی ہے وہ جلدی جلدی شادی کی رٹ لگاتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انچل نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، مگر میں اپنے دل میں ہی ٹھان چکا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور جلد ہی میں نوکری ڈھونڈ کر امی کو اس کے گھر بھیج دوں گا۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ گلی میں ایک اور بھی لڑکا تھا جو کہ انچل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ شکل و صورت کا بھی کافی اچھا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ انچل کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے میں دیکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، یا پھر ویسے بھی سب لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ لڑکے تو آتے جاتے تقریباً ہر لڑکی کو تاڑتے ہیں، لیکن یہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہوگا۔ مگر ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب انچل وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ لڑکا اسے دیکھتا تو وہ انچل بھی اسے مسکرا کر دیکھتی۔ ایک دو بار میں نے ایسے ہی نوٹس لیا، پھر اس کے بعد میں نے خاص توجہ دینا چھوڑ دی۔ میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی کہ میرا محبوب کسی اور کے قدموں میں اپنا دل ہار گیا ہے، لیکن میں بے بس تھا۔
कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बस घर का सोच सोच कर सड़ता रहता और प्लानिंग करता कि किस तरह अंचल को अपनी कैफियत के बारे में बताऊं, इस लड़के से पीछे छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ नहीं आता था। एक तो नौकरी का मसला और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर वाले भी मेरी वजह से परेशान थे कि मैं हर वक्त परेशान क्यों रहता हूँ। बस मैं नौकरी को वजह बनाकर टाल देता था। मैंने सोच लिया था कि जब बस नौकरी मिलते ही मैं फट से अंचल के घर अम्मी को भेज दूंगा और फटाफट शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं अंचल को खोना नहीं चाहता था। मैंने भाभी को भी अपनी साइड पर कर लिया था, इनको अपने दिल का हाल बता दिया था और वो भी हामी भर चुकी थी। बिल आखिर मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और मैं खुशी से पागल हो गया। घर वाले भी बहुत खुश हुए। मैं अपनी खुशी में अंचल को भी शामिल करना चाहता था। शाम को सोचा कि बाबू जी को कहूँगा कि वो मेरे साथ इसके घर चले और अंचल और इसकी अम्मी को ये खुशखबरी दे। मैंने आप ही से बात की। पहले तो इन्होंने इनकार किया, फिर मेरे बार बार इसरार पर मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी छत पर चला गया थोड़ा मौसम एंजॉय करना और फिर अंचल के घर में ताक झाँक करने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं छत पर खड़े होकर चीख चीख कर बताऊं कि मुझे आज नौकरी मिल गई है। मैंने छत पर खड़े होकर एक लंबी अंगड़ाई ली। अचानक ही मेरी नज़र सामने वाले छत के ऊपर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में अंचल के साथ सेट था। मेरी अंगड़ाई वहीं ख़त्म हो गई। मेरी आंखों में नफ़रत और इंतकाम की आंधियाँ चलने लगीं, क्योंकि वो पूरी तवज्जो से अंचल से इशारों में बातें कर रहा था। अंचल अपने सेन में खड़ी थी। इसके बाल गीले थे, जैसे वो नहाकर वॉशरूम से निकली थी, और इसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। अचानक इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो नफरत से इस लड़के को देख रहा था। वो घबरा कर कमरे में चली गई कि इसकी चोरी पकड़ ली गई थी। अंचल सिर्फ मेरी थी और ये होता कौन है इसके साथ आंख मटक्का करने वाला। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाता, मुझे कोई कदम उठाना होगा। मैं फिक्रमंदी से हाथ मिलने लगा। मुझे जल्द ही कुछ करना था। सब ने मिलकर रात को खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और अब अम्मी से कहा कि इनसे बात करें और इन्हें राज़ी करें। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही अम्मी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी और जल्द कोई हल निकालते हैं इस बात का। अब इनका खुद के जज्बात कंट्रोल में रखूं और जल्दी कोई हल निकालते हैं इस बात का। अब मैं अपने जज्बात कंट्रोल में रखूं और इस आवारा लड़के को इग्नोर कर दूं जो इस पर ताक झांक करता है। मैंने ऐसा ही करने की हामी भर ली, मगर अंदर ही अंदर मैं सड़ कर काला स्या हो चुका था। डरता भी था कहीं वो लड़का कोई चक्कर न चला ले। खैर, मेरी फिक्रमंदी देखकर भाभी ने अम्मी को सारी बात बताई। पहले तो अम्मी ने इनकार किया कि अभी नहीं, अभी तो जॉब शुरू हुई है, वैसे भी मोहल्लेदारी है, बातें ना बने। मगर भाभी ने अम्मी को कायल कर लिया। शाम हुई तो अम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर अंचल के घर चली गईं। वो जब तक इसके घर में रहीं, मैं बेचैनी से कमरे में इधर से उधर दिल में दुआएं पढ़ता रहा। न जाने कितने ही नौफल की मन्नत मांग डाली कि कोई परेशानी ना बने और कोई रुकावट ना बने और मेरा रिश्ता आनन फानन तय हो जाए। जब वो 2-3 घंटे बाद घर में आई तो मैं इनकी तरफ टूट पड़ा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कई तरह के ख्यालात 1 मिनट में जहन में आए और परेशान करने लगे, यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ इनके पीछे कमरे में चला गया और अम्मी भाभी के पास बैठकर इनकी तरफ गौर से देखने लगा। दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखा और इनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान परेशान इनको 2 मिनट तकता रहा। फिर इन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर बताया कि इन्होंने हाँ कर दी है। अंचल की अम्मी को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। इनकी नज़र में मैं एक शरीफ लड़का था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुशी के ढोल पीटूं और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ और लड्डू बांटूं। बाकी घर वाले भी आ गए। सब ने मुझे मुबारकबाद दी और खूब तंग किया। मेरी खुशी की इंतहा न थी। मेरी पसंद मेरी झोली में आन गिरी थी, वो भी बगैर किसी तरद्दुद के। मगर दिल में एक अजीब सा वहम सा था कि कहीं अंचल ऐसे लड़के के बहकावे में ना आ जाए। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि क्या अंचल की रजामंदी इसमें शामिल है, क्या वो रजामंद है। भाभी ने बताया कि ज़ाहिर है वो अंदर दूसरे कमरे में गई थी, फिर
چائے انچل بنا کر لائی۔ امی نے اسے مبارکباد دی تو وہ خاموش رہی، مطلب ماں بیٹی کے اندر بات چیت ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے آنٹی نے اس سے پوچھ کر ہی ہاں کی ہوگی۔ مجھے تو جیسے ایک دم سے سکون مل گیا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا تیر مار چکا ہوں۔ میں نے تو اس لڑکے کو بالکل ٹھیک اگنور کر دیا تھا جو کہ میری زندگی کی ایک اہم کڑی بننے والا تھا۔ گھر میں شادی کی تاریخیں طے ہونے لگیں، شادی کے ہنگامے ہونے لگے، میرا دل انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں تو دن گن رہا تھا کہ اپنی انچل کو اپنی باہوں میں بھروں۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد ہی طے پائی تھی۔ ہم نے مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ میں اتنا کچھ خوش تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کس سے کروں، کیونکہ ان دنوں انچل کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنی خوشی میں شریک کر سکتا، اپنی بے تابیاں اور اپنی بے چینیاں اس کے کانوں میں انڈیل سکتا۔ پھر میں نے سوچا کہ سہاگ رات کو ہی سارا کچھ اسے بتا دوں گا، اپنی محبت کا اتنا کھل کر اظہار کروں گا کہ اگر اس کے دل میں اس لڑکے کی کوئی جگہ ہے بھی تو دم توڑ جائے گی۔ مگر وہ مجھے شادی سے پہلے بالکل بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے مائیوں بیٹھ گئی ہو۔ بہرحال میں سکون میں تھا کہ کم از کم وہ میرے نام سے منسوب تو ہو چکی ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر میرا تو ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں ہلچل تھی، وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا اور وہ دن قریب آ گئے۔ میرے لیے شیروانی پسند کی گئی، سب کے چہرے پر رونق سی تھی۔ مجھے دلہا بنانے کی خواہش سب کو تھی۔ گھر میں ڈھول ڈھمکے ہو رہے تھے اور میرے دل کے اندر ڈھول بج رہا تھا۔ آخرکار اگلے دن میں دلہا بننے جا رہا تھا۔ میری وہ رات بہت ہی بے چینی اور کروٹوں لے لے کر گزری تھی۔ جب وہ دن چڑھا تو سب کی تیاری مکمل۔ تیاری رات کے بعد پتہ نہیں کون سا پیر تھا جب سب امی کی ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے لیے لیٹے تاکہ صبح کے فنکشن کی تیاری کے لیے پھر سے تازہ دم ہو سکیں۔ استقبال بارات کی تیاریاں مکمل تھیں۔ میں نے باہر نکل کر انچل کے گھر جھانکنا چاہا مگر وہاں مکمل خاموشی تھی۔ وہ کیوں بھلا؟ ان کے گھر تو مکمل خاموشی تھی۔ 4 دن پہلے جا کر کپڑے دیے تھے تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، خوش تھے۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ بارات ان کی طرف کتنی دیر میں جائیں، وہ تیار ہیں؟ بھابھی نے کہا ابھی دیکھتی ہوں۔ میں شیروانی پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ بھابھی چادر اوڑھ کر معلومات لینے انچل کے گھر چلی گئیں۔ گھر والے، کزنز، خالہ، پھوپھو، چچا جان سب جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ایک جوش و خروش تھا، سب مل کر کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ بس قاضی صاحب کا انتظار تھا کہ انہیں لے کر لڑکی والوں کے گھر جانا ہے جہاں انہوں نے انتظام کر رکھا تھا۔ جب میری بھابھی واپس آئی تو ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ امی ان کے کندھے پکڑ کر پوچھ رہی تھی کیا ہوا تمہیں؟ میں بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا بھابھی صاحب، خیر ہے؟ بھابھی بس خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ امی نے پھر جھنجھوڑ کر ان سے خاموشی کی وجہ پوچھی اور آہستہ سے بولی امی جان جب میں لڑکی والوں کے گھر گئی تو انچل کی امی رو رہی تھی، ان کی بہن بھائی آس پاس تھے، سب بہت پریشان تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ بیٹی جدائی میں ایسا ہو رہا ہے۔ جب میں نے حوصلہ اور دلاسا دیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ آنٹی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدارا کچھ تو بتائیں، کیا ہوا ہے؟ تب وہ کانپتی آواز میں بولی کہ انچل شادی سے خوش نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا۔ وہ خاموش رہی، صرف اتنا کہا ابھی نہ کرے، مگر اس کی ابا نے سمجھایا تھا کہ ابھی نہیں تو جب بھی کرنی ہے کرنی تو ہے، لوگ اچھے ہیں اور دیکھے بھالے ہیں۔ تب وہ خاموش تھی، ہم سمجھے راضی ہو جائے گی۔ رات نہ جانے کب وہ گھر سے چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ ہمارے منہ پر کالک مل گئی۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم شرمندہ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری امی صوفے پر گر گئی اور میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرے سر پر محبت کا آسمان سرخ پڑ چکا تھا۔ امی کی حالت بھی سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ انہیں الگ شرمندگی تھی کہ خاندان والوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی۔ سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم دلہن کو لینے آئیں گے۔ بے قراری اور بے چینی سب کے چہروں پر نمایاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخیں مار کر اپنے دل کا غبار نکال دوں۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے ہی انکار کر دیتی، یوں رسوا تو نہ کرتی۔ اب کیا ہوگا؟ باراتی آ چکے تھے، کسی نے بتایا قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ اب تو میرے اپنے ہوش اڑ چکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کزن
आते तो हौसला देकर चले जाते। शायद घंटा इसी तरह गुजर गया। कुछ देर के बाद अम्मी कमरे में आई और मैं इन्हें देखकर खड़ा हो गया। वो सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू ज़ब्त किए। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह रोने लग गया था। मेरे दिल का खून हुआ था। अम्मी ने बिस्तर पर बैठकर मुझे अपने पास बिठाया और अल्लाह के कामों की हिकमत बताई, हौसला दिया। इस मसले का जो हल बताया वो सुनकर मेरा सर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अम्मी ने कहा, क्योंकि सब मेहमान आ चुके हैं और काजी साहब भी, अब तमाशा बनने से बेहतर है कि तुम मेरी भतीजी से निकाह कर लो। सबके मुंह बंद करने का वाहिद रास्ता यही है। अब कुछ नहीं हो सकेगा। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या खामोशी से इससे निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। अल्लाह की हिकमत इसी में है। मगर अम्मी जान, क्या वो बहुत छोटी नहीं और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे मोहलत तो दें। मैंने अम्मी से इल्तिजा भरे अंदाज में कहा। अम्मी ने कहा, मोहलत किस बात की? तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खुशी से सर झुकाया, मगर वो तो अपने ही घर वालों के मुंह पर कालक मल कर चली गई। अब तुम्हें मेरा बताया गया रिश्ता मंजूर करना पड़ेगा। वो लड़की देखी वाली है, बहुत अच्छी है और अंचल माँ बाप की ना हो सकी तो वो तुम्हारी क्या होगी। बस अब मेरी परेशानी में इजाफा ना करो। भाई को मैंने कह दिया है, वो होटल में इंतज़ाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। मेरी जान आपकी खुशी पर कुर्बान है। मैंने तड़प कर अम्मी के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। और मैंने सर अम्मी की गोद में रख दिया। मगर मेरा दिल अपनी मोहब्बत पर मातम कना था। हम सब लोगों ने मेहमानों से कहा कि बारात अब मैरिज हॉल में जाएगी, वहाँ पर निकाह होगा और दुल्हन भी वहीं पर होगी, इसलिए सब वहीं पहुँच गए। मैं भी बेदिली से शेरवानी पहने चल दिया। कितना शौक़ और लगन से अपनी शादी वाले दिन का ख्वाब देखा था, जो अब एक खौफनाक डरावनी हकीकत में ढल चुका था। दुल्हन घूंघट निकाले ही बैठी थी, इसलिए किसी को शक न हुआ कि दुल्हन बदल गई है। जब वो रुखसत होकर मेरे कमरे में आई और मैं बेजान कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने अभी तक घूंघट ले रखा था। मेरे दिल का खून करने वाली अंचल न जाने अब कहाँ मुंह मार कर रही होगी। मैं अभी भी इस दुश्मन जान को सोचने में महव था। मेरा तो जी चाह रहा था कि इस छोटी सी बच्ची का घूंघट हटाऊं, जिसे अम्मा ने मेरे सर पर ला बिठाया था। भला इस नन्ही सी बच्ची को क्या पता शादी क्या होती है और सुहाग रात किस चिड़िया का नाम है। अब मैं इसे क्या समझाता। भला मैं तो अजीब मुश्किल में पड़ा गया था। बेख्तियार अपने बाल नोचने लगा कि अचानक इसने अपना घूंघट खुद ही उतार दिया। कहने लगी, उफ कितनी गर्मी है यार, मुझे तो मार ही डाला। आज इसने एक अंगड़ाई ली तो मैं इसे देखता ही रह गया। क्या एटम थी वो, मतलब कि कमाल खूबसूरत थी वो, इतनी मासूम के बच्चों जैसी। फिर मैंने बेख्तियार सोचा कि ये बच्ची ही तो है, इसे क्या पता कि शोहर नामी बला क्या होती है। वो लहंगा उठाए मेरे करीब आई, कहने लगी कि आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, शादी की रात ऐसे सर पकड़कर कौन बैठता है। वो इस कदर बेतकल्लफ़ी से बोली जैसे मेरा और उसका याराना बड़ा पुराना था। मैं हैरानगी से इसको तक रहा था। कहने लगी कि आ जाएं, बेड पर बैठें और मुझे पहले मुंह दिखाई दें जल्दी से। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि आप मुझे पहला तोहफ़ा क्या देंगे। वो एकदम से एक अदा से शर्माई के बेख्तियार में इसकी मासूमियत पर हंसने लगा। मैंने कहा कि तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ये सब पता है। मैंने जैसे डरते डरते इससे तस्दीक चाही थी तो वो झट से कहने लगी, अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। भला शादी की रात का किसे पता नहीं होता। एकदम वो अपने हाथ पर हाथ मार कर हंसी, जैसे मेरे बचगाना सवाल ने इसे मायूस किया हो। मगर मैं इस बच्ची के करीब जाने से खौफज़दा था, न जाने वो कहीं चिल्लाना ना शुरू कर दे और सबको इकट्ठा ही ना कर ले, मेरी दोहरी बेइज्जती होगी। मगर इसने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर आ गई। फिर से घूंघट निकाला तो मैंने इसे हटाया और अपनी जेब में इस दुश्मन जान के लिए संभाली गई मोहब्बत की पहली निशानी पायल की उंगली में डाल दी। वो बहुत खुश हुई, जैसे इसे एकदम से दुल्हन बनने का एडवेंचर बहुत पाया हो। और इसके बाद तो सारे मरले ही आसान होते गए, क्योंकि इसने तो इंडियन ड्रामे देख देख कर शादी की पहली रात के बारे में खूब PID कर रखी थी। और मैं हैरान था अपनी ही सोच पर कि जैसे बच्ची समझा था वो तो बड़ी बला थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।